Good evening, everyone. On behalf of the Zoological Association of Burdwan, I warmly welcome all of you to the online summer lecture series for undergraduate studies in zoology. Today, we are honored to have with us Mr. Moinak Sarkar, State Aided College teacher from the Department of Zoology of Bankura Christian College. Mr. Sarkar brings over 10 years of teaching experience to our session. He graduated with honors in zoology from Bankura Christian College in 2008 and completed his master's degree in zoology, specializing in immunology and experimental therapeutics from West Bengal State University in 2010. Mr. Sarkar has qualified in the IIT GATE for Life Sciences in 2015 and the CSIR UGC NET for Life Sciences for several times, 2014, 15, 16, 17, both June and December, and 2018 also. He is currently pursuing his research in zoology at Sidhu Kanu Birsa University, focusing on the present status of sacred groups in the Bankura district and their role in conservation. His scholarly contribution include the publication of 11 research articles in reputable international and national journals. Additionally, Mr. Sarkar has actively participated and presented his findings at numerous international and national symposia and conferences. With these few words, we are excited to invite Mr. Sarkar to deliver his lecture on the embryonic induction and organizer concepts for favor of students. Mr. Sarkar, the floor is yours. Hello, am I audible to everyone? Achha, first of all, thank you, Sarojha, for this beautiful introduction. I'm really honored and privileged. So today my topic is, as the time is mentioned, I have only 55 or 60 minutes to deliver my lecture. So I'm diving into my topic directly, okay? So anyone jodi keu thako je kichu jodi question korar thake during my lecture se kintu korte paro kono jodi doubt thake to jage ami amar screen ta share korchi ekটু দেখা যাচ্ছে কিনা নোট করে দিও তাহলে দেন আমি আমার টপিকটা শুরু করব আশা করি ভিজিবল হচ্ছে কারেক্ট Is this visible the screen? Yes, sir. Okay, thank you. এবার দেখো আজকে আমাকে যেটা পড়াতে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে that is induction, embryonic induction and organizer. So it's a very মানে not complicated topic but it's a lengthy topic, okay? দুটো রোল তো যাই হোক না কেন তো আজকে আমরা যদি ইন্ডাকশন আর কম্পিটেন্স দেখি তো এমব্রায়োনিক ইন্ডাকশন বলতে যেটা আমরা বুঝি সেটা হচ্ছে যে দেখো প্রতিটা অর্গানেরই একটা কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার থাকে যদি আমি এখানে তোমাদের বলি যে প্রতিটা অর্গান এনি অর্গান যদি ধরো একটা এক্স অর্গান থাকে এখানে এক্স লিখলাম এই এক্স অর্গানটার কিন্তু একটা কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার থাকবে ঠিক আছে এই কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারটা কিন্তু নিউমেরাস টাইপস অফ টিস্যুজ এর জন্য এই কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারটা তৈরি হয় তো এরকম একটা কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার যদি আমরা এক্সাম্পল নিই তাহলে দ্যাট ইজ বলতে পারো ভার্টিব্রেট আই ওকে তো ভার্টিব্রেট আই একটা কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার এবং এটা একটা খুব বিউটিফুল এক্সাম্পল অফ এমব্রায়োনিক ইন্ডাকশন তো ইন্ডাকশন কম্পিটেন্স আমি যেখান থেকে পড়াচ্ছি বা যে স্লাইডগুলো সেগুলো কিন্তু গিলবার্টের বই থেকেই এবার তোমরা তোমাদের সুবিধা মতো যেখান থেকে ভালো করে বুঝতে পারবে পড়তে পারো আমি গিলবার্টের বইটাই রেফার করব তো এমব্রায়োনিক ইন্ডাকশন মানে এটা আমরা সবাই জানি এই যে স্লাইডটা আমরা দেখছি যে একটা বেসিক্যালি সেল সিগন্যালিং এ কি হয় একটা লাইগ্যান্ড আছে সেটা তার করেসপন্ডিং রিসেপ্টরে বাইন্ড করে সেই রিসেপ্টর তখন সিগন্যালটা পাঠায় ভায়া সেকেন্ড মেসেঞ্জার এবং সেটা সাইটোসলে গিয়ে আলটিমেটলি পার্টিকুলার টার্গেট জিনকে অ্যাক্টিভেট করে তো এই বেসিক যে ফ্রেমটা এটা এখানেও কিন্তু সেম তো ইন্ডাকশনে আমরা যেটা পাবো সেটা বেসিক্যালি সিগন্যালিং পাবো বাট এই সিগন্যালিংটা পার্টিকুলারলি আমরা ভার্টিব্রেট আয়ের ক্ষেত্রে পড়বো এবং এই যে ইন্ডাকশন প্রসেসটা এটা কিন্তু এমব্রায়োনিক ইন্ডাকশন মানে বুঝতেই পারছো এমব্রায়োনিক স্টেজে শুরু হয়ে যায় ঠিক আছে তো একটা সেলের মোটামুটি এই যদি ইনডিউস করো কোনো সেলকে ইনডিউস করতে গেলে একটা সেল লাগবে যে কিছু একটা মেটেরিয়াল ধরো সে এ বলে একটা মেটেরিয়ালকে সিক্রেট করছে এইটাকেই ধরে নাও লাইগ্যান্ড সো এই এটা রিসিভ করবে
রিসিভিং এন্ডে থাকা সেলগুলো। ধরো এটার নাম দিলাম আমি এম, এন আর ও। তো এম, এন, ও এই তিনটে সেল এই এ কে রিসিভ করতে পারবে যদি, কেউ কিছু বলছো? ওকে, আচ্ছা, এম কি বলছিলাম, এই এম, এন, ও রিসিভ করতে পারবে তখনই যদি এই এ কে রিসিভ করার মতো রিসেপ্টরটা এম, এন, ওর থাকে। তাহলে যেটাকে আমরা করসপন্ডিং রিসেপ্টর বলি। দেখো আমি যে রিসেপ্টরটাকে এঁকেছি সেটা বেসিক্যালি এ মলিকুলটাকে রিসিভ করে নেবে মোটামুটি। কিন্তু যদি ধরো এখানে একটা সেল আছে যে সেলটার নাম হচ্ছে জেড, সে রিসেপ্টরটা এক্সপ্রেস করেছে যে রিসেপ্টরটা দেখতে এরকম, কারেক্ট। এখানে দেখো এ কিন্তু চাইলে বুঝতে পারবে না, বাট এম, এন, ও এ কে কিন্তু রিসিভ করে নেবে। এবার এ কে রিসিভ করে কি হবে আলটিমেট, এম, এন, ওর যে ফেট আছে, যে এম, এন, ও সেল আছে, সেই সেলগুলোর কি হবে আলটিমেটলি তিনটে জিনিস তুমি বলতে পারো এখানে চেঞ্জ হবে। একটা হচ্ছে সেলের শেপ চেঞ্জ হতে পারে, সেলের মাইটোটিক রেট চেঞ্জ হতে পারে, ওকে, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড নাম্বার। আর যেটা আলটিমেট আমরা ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজিতে পাই, সেলের ফেট চেঞ্জ হতে পারে। তাহলে এই তিনটে জিনিস চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু এই তিনটে জিনিস চেঞ্জ করতে সক্ষম হবে কারা, এম, এন আর ও। কেন না, এরা এই করেসপন্ডিং রিসেপ্টরটা এক্সপ্রেস করেছে এ কে রিসিভ করার জন্য। বাট জেড এর রিসেপ্টরটা দেখো কেমন একটা মানে বিচ্ছিরি টাইপের দেখতে, বিচ্ছিরি বলবো না, এই এ লাইগ্যান্ডের জন্য এই জেড এর রিসেপ্টরটা কিন্তু কম্প্যাটেবল নয়। তাহলে জেড কিন্তু এ কে রিসিভ করতে পারবে না, এবং রিসিভ করতে না পারলে এই জেড এর কিন্তু এই যে এই তিনটে দেখতে পাচ্ছ, এই তিনটে পয়েন্ট কিন্তু জেড কোনো মতে অ্যাচিভ করতে পারবে না। তার মানে রিসেপ্টরটা করেসপন্ডিং হতে হবে লাইগ্যান্ডের। তাহলে ইন্ডিউসার যে সেল, সে যে ইন্ডাকটিভ সিগন্যালটা ছাড়লো, সেই ছাড়া সিগন্যালটাকে রিসিভ করার জন্য রিসেপ্টরটা যেন কম্প্যাটেবল হয়, তবেই কিন্তু এম, এন, ও এর শেপ, মাইটোটিক রেট আর ফেট চেঞ্জ হবে। জেড এর কিন্তু হলো না। সেই জন্য আমরা এম, এন, ও সেলটাকে বলবো যে তারা কম্পিটেন্ট টু রেসপন্ড against the signal sent from a inducer cell which is A। বোঝা গেছে? তাহলে এই যে এম, এন, ওর যে কম্পিটেন্ট পাওয়ার ঘটনাটাকেই বলা হয় কম্পিটেন্স। আর এ কে ছাড়ার জন্য যে সেলটা দায়ী, যেটাকে ইন্ডিউসার বলছে, সেই সিগন্যালটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ সিগন্যাল। তাহলে এটাই হচ্ছে ইন্ডাকশন আর কম্পিটেন্সের মেন থিম। মানে আমি একটি লাইগ্যান্ড ছাড়বো, সেই লাইগ্যান্ডের করসপন্ডিং রিসেপ্টরটি আমার থাকতে হবে, যে সেল রিসিভ করবে। যে কম্প্যাটেবল রিসেপ্টর এক্সপ্রেস করতে পারবে না, সে রিসিভ করতে পারবে না, সেই অনুযায়ী চেঞ্জ হবে না। বাট আমি এখানে প্রথমেই বলেছিলাম যে এখানে অনেক সেল সিগন্যালিং এর টার্মিনোলজি আমরা এখানে পাবো, প্যারাক্রাইন, এন্ডোক্রাইন, সাইন্যাপটিক, ইন্ডাকশন। বাট আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে এটা ছবিটাতে অলরেডি অনেক কিছু লেখা আছে, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এই ছবিটার সঙ্গে তোমরা যেহেতু 6 সেম সবাই, এই ছবিটার সঙ্গে অনেকেই ফ্যামিলিয়ার, কারণ এই ছবিটা দিয়ে ইন্ডাকশন কম্পিটেন্স বোঝানো হয়। যাকে এটা বেসিক্যালি এই যে ছবিটা দেখছো সেটা হচ্ছে জেনোপাস ফ্রগ। তোমরা জানো অ্যাম্ফিবিয়ার ক্ষেত্রে মডেল অর্গানিজম হিসেবে ইউজ হয়, যে কোনো ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজিতে জেনোপাস ফ্রগের ওপর কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কাজ হয়। এবং এই জেনোপাস ফ্রগটা এটা হচ্ছে তোমার হেডের সাইডটা, মানে তুমি ভাবো ব্যাংটাকে দেখছো ডরসাল সাইড থেকে, মানে পিঠের সাইড থেকে, এবং মাথাটা দেখছো, তুমি খুব ভালো করেই বুঝতে পারছো এই যে বাইরের সেল লেয়ারটা দেখছো যেটা একটু ইন্ডিগো কালারের, সেটা হচ্ছে এক্টোডার্ম। ইট ইজ ইসিটি, মানে এক্টোডার্ম লিখলাম। আর এই পার্টটা হচ্ছে তলায় থাকা যে সেলগুলো আছে, এটা ভেতরের পার্ট, কারেক্ট। তো এই এক্টোডার্মটাকে দেখো, আমি এইদিকে দেখো এখানে পার্টটা ভাগ করা আছে হেড, আর এদিকে ট্রাঙ্ক, ঠিক আছে। তো এখানে কতগুলো এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল ইন্ডাকশন কম্পিটেন্সের ক্ষেত্রে। দেখো এখানে একটা পার্ট আছে, এই তলার পার্টটা দেখো, ব্লু পার্টটা, যেখানে লেখা আছে ওভি। ওভি মানে হচ্ছে অপটিক ভেসিকল। সো অপটিক ভেসিকলের ওপরে দেখো একটা পার্ট যেটাকে লেখা আছে হেড একটো, এটা দেখো ইনভ্যাজিনেট করছে, কারেক্ট। এই পার্টটাকে খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবে ইনভ্যাজিনেট করছে। ইনভ্যাজিনেশন কেন হচ্ছে না, ওই হেড একটোডার্ম যে পার্টটা, সেটা ইনভ্যাজিনেট করাচ্ছে অপটিক ভেসিকল থেকে বেরোনো কোনো সিগন্যাল, কারেক্ট। তার মানে এখানে আমি বলতে পারি
অপটিক ভেসিকেলটা হচ্ছে ইন্ডিউসার। ঠিক যেমন আগের পেজে দেখাচ্ছিলাম, ওই সিগন্যালটা এ সিগন্যালটা ছাড়ছিল একটা ইন্ডাকটিভ সেল বা ইন্ডিউসার, সেরকম এখান থেকে অপটিক ভেসিকেল কোন একটা সিগন্যালকে রিলিজ করছে, সেই সিগন্যালটা হেড এক্টোডার্ম রিসিভ করছে এবং হেড এক্টোডার্ম ইনভ্যাজিনেট করছে। দিয়ে দেখো ইনভ্যাজিনেট করে ও আলটিমেটলি যেটা তৈরি করবে সেটা হচ্ছে লেন্স। কারেক্ট? লেন্স তোমরা জানো, লেন্সের আবার বাইরে থাকে কর্নিয়া, কর্নিয়াতে লাইট পড়ে, লেন্স এটাকে প্রসেস করে এবং তারপরে নিউরাল রেটিনা দিয়ে অপটিক নার্ভে গিয়ে তোমার আলটিমেটলি ইমেজটা ফরমেশন হয়, ওটা তো আলাদা ব্যাপার। বাট এখানে আমরা যেটা দেখবো অপটিক ভেসিকেল, তার মানে জেনারেট করলো একটা সিগন্যাল যেটার দ্বারা হেড এক্টোডার্ম ইনভ্যাজিনেট করলো এবং এটা আলটিমেটলি লেন্স তৈরি করবে। এবার একটু তোমরা এই তলার দিকে ট্রাঙ্ক যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাটায় চলে এসো। এখানে যেটা করা হলো এক্সপেরিমেন্টে, বলছে আমি অপটিক ভেসিকেলটাকে তুলে ট্রাঙ্ক এক্টোডার্মের নিচে বসালাম। ঠিক ভালো করে লক্ষ্য করো, এইটা হচ্ছে অপটিক ভেসিকেল, এটা অপটিক যেটা বক্স করা আছে অপটিক ভেসিকেল যেটা ডিপ ব্লু কালার, সেই অপটিক ভেসিকেলটাকে একটা একটপিক লোকেশনে বসানো হয়েছে। একটপিক মানে হচ্ছে যেখানে জেনারেলি ও থাকার কথা নয়। সেই অপটিক ভেসিকেলটাকে তুমি যদি ট্রাঙ্ক এক্টোডার্মের তলায় বসাও, দেখো ট্রাঙ্ক এক্টোডার্মটা যেটা মানে ট্রাঙ্কের যে ওই ইন্ডিগো পার্টটা, ওটা কিন্তু কোনো রকম ইনভ্যাজিনেশন হয়নি। তার মানে অপটিক ভেসিকেল থেকে বেরোনো সিগন্যালের এগেনস্টে ট্রাঙ্ক এক্টোডার্মটা কিন্তু কখনোই কম্পিটেন্ট নয়। তার মানে হাজার তুমি অপটিক ভেসিকেলকে বসাও না কেন, যতক্ষণ না হেড এক্টোডার্ম তো তার ওপরে আসছে, তা ভিন্ন কিন্তু কোনোভাবেই তোমার লেন্স ফরমেশন হবে না। মানে রিজনটাকে হতে হবে হেড এক্টোডার্ম। আবার ঠিক একইভাবে যদি 3 নাম্বারটায় দেখো, 3 নাম্বারটায় কি বলেছে, অপটিক ভেসিকেলটাকে রিমুভ করে দিয়েছে। দেখো এই যে অপটিক ভেসিকেল যে জায়গাটায় থাকে, যে জায়গায় আমার কার্সারটা ঘুরছে, রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে। এ রিমুভ হলে তো ছেড়েই দাও, এ তো কোনোভাবেই আর কোনো ইন্ডাকটিভ সিগন্যালেরই কোনো কোশ্চেন নেই, তাহলে হেড এক্টোডার্ম ইনভ্যাজিনেট করবে না আর অপটিক ভেসিকেল মানে লেন্স ফরমেশন করতে পারবে না। আর একটা করছে যে টিস্যু আদার দেন অপটিক ভেসিকেল, এখানে তো ছেড়েই দাও। এই 4 নাম্বার পয়েন্টে যদি অপটিক ভেসিকেল ছাড়া অন্য কোনো টিস্যু দাও তাহলেও লেন্স ইন্ডাকশন হবে না। কেন হবে না? কারণ অপটিক ভেসিকেলই ইন্ডিউসার হিসেবে কাজ করে। তাহলে এখান থেকে আমরা কি পেলাম এই টোটাল জিনিসটা থেকে, যে অপটিক ভেসিকেল হচ্ছে ইন্ডিউসার আর একমাত্র ওর ইন্ডাকটিভ সিগন্যালের এগেনস্টে কম্পিটেন্ট হচ্ছে হেড এক্টোডার্ম। তার মানে হেড এক্টোডার্ম নিশ্চয়ই কম্পিটেন্সিটা আর্ন করেছে। এটা কিন্তু একটা মনে রাখবে অ্যাক্টিভলি আর্ন প্রসেস, এটা কিন্তু কেউ দেয় না। হেড এক্টোডার্মের মধ্যে কিছু জিনকে এক্সপ্রেস করতে হয়, যার জন্য হেড এক্টোডার্ম ওই কম্পিটেন্ট হওয়ার প্রপার্টিটা পায়, মানে অপটিক ভেসিকেলের যে সেন্ডিং সিগন্যাল তার এগেনস্টে রেসপন্স করার প্রপার্টিটা পায়। অন্য কোনো এক্টোডার্ম কিন্তু দেখো পেলো না, ট্রাঙ্ক এক্টোডার্ম কিন্তু পেলো না। কারেক্ট? সো দিস ইজ দ্য কেস। তো এরপর যদি আমরা এখানে একটা তোমার ছবি আঁকা আছে, ছবি নয় এখানে অনেক কিছু লেখা আছে, ঘাবড়ানোর কিছু নেই, এখানে জাস্ট আমি কতগুলো পয়েন্ট বলছি। এখানে অপটিক ভেসিকেল দেখো সিক্রিট করে দুটো প্রোটিন লেখা আছে, একটা হচ্ছে BMP4, একটা হচ্ছে FGF8। ঠিক আছে, তোমরা জানো নিশ্চয়ই BMP4 আর FGF8 গুলো কি। এরা সিক্রিট করে, এরা ইন্ডাকটিভ সিগন্যাল হিসেবে সিগন্যালিংটা করবে, কারণ অপটিক ভেসিকেল ছাড়ছে। মানে কি, অপটিক ভেসিকেল যেহেতু ইন্ডিউসার তাহলে এগুলো হয়ে গেল ইন্ডাকটিভ সিগন্যাল। হেড এক্টোডার্মের দেখো 3টে তোমার এক্সপ্রেস করেছে, কি কি আমি লিখে দিচ্ছি আরেকবার, যদি কাটাকাটি হয়ে গেছে ওটার জন্য দেখতে পাচ্ছ না। SOX2 বলে একটা ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরকে সিক্রিট করে, LMAP বলে একটা ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরকে সিক্রিট করে, আর একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আছে যেটার নাম হচ্ছে PAC6। এই 3টে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরকে তোমার আলটিমেটলি এক্সপ্রেস করতে হবে, কাকে? হেড এক্টোডার্মকে। তাহলে একটু আগে বললাম যে হেড এক্টোডার্মের কম্পিটেন্ট হওয়ার যে প্রপার্টি, সেটা কিন্তু একটা অ্যাক্টিভলি আর্নড প্রসেস বা অ্যাকওয়ার্ড প্রসেস। ওই অ্যাকওয়ার্ড প্রসেসটা কিন্তু মানে অ্যাচিভ করতে গেলে ওকে SOX2, LMAP আর PAC6 এই 3টেকে তোমার অ্যাক্টিভেটেড হতে হবে। এবারে এখানে একটা খুবই পপুলার এক্সাম্পল, পপুলার এক্সপেরিমেন্ট আছে, যেটা তোমার এখানে তুমি যদি দেখতে পাবে। দেখো এইখানে এই স্ক্রিনটাও আশা করি দেখতে পাচ্ছ। এখানে দেখো এই যে হেড এক্টোডার্ম, এখানে একটা এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল
যেখানে একটা মানে অপটিক ভেসিকেলের সোর্স আর হেড এক্টোডার্মের সোর্সটা আলাদা আলাদা দুটো সোর্স থেকে নেওয়া হয়েছিল। হেড এক্টোডার্মটা একটার পার্ট একটা জেনোপাস ফ্রগের, আর অপটিক ভেসিকেলটা আর একটা জেনোপাস ফ্রগের, এবং সেটাকে একটা তোমার রেসিপ্রোকাল ইন্ডাকশন করিয়ে এখানে একটা এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল। তো এক্সপেরিমেন্টে কি ছিল, তো আমি ওরা দেখতে চাইছিল যে কে দিচ্ছে অপটিক ভেসিকেল আর হেড এক্টোডার্ম PAX6 যে মিউট্যান্ট, সেই মিউট্যান্ট ফ্রগ গুলোকে নেওয়া হয়েছিল। কিছু একটা ওয়াইল্ড টাইপ ছিল, একটা PAX6 মিউট্যান্ট ছিল। PAX6 একটু আগে বললাম যে SOX2, LMAP আর PAX6 এই তিনটের জন্য হেড এক্টোডার্ম কি হয়, কম্পিটেন্ট প্রপার্টিটা পায়। এবারে যখন হেড এক্টোডার্ম, প্রথম পয়েন্টটা দেখো, একদম এই পয়েন্টটা, যখন হেড এক্টোডার্ম টাও ওয়াইল্ড টাইপ নেওয়া হলো, মানে কোনো মিউটেশন নেই, আর অপটিক ভেসিকেলটা ওয়াইল্ড টাইপ নেওয়া হলো, লেন্স ইন্ডাকশন দেখা গেল যে সুন্দরভাবে হচ্ছে, কোনো অসুবিধা নেই, কারণ দুটোই ওয়াইল্ড টাইপ, কোনো মিউটেশন নেই। আচ্ছা, হেড এক্টোডার্ম সেলটার নিলাম সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্টে PAX6 মিউট্যান্ট, আর অপটিক ভেসিকেলটারও নিলাম PAX6 মিউট্যান্ট, তখন লেন্স ইন্ডাকশন হলো না। এটা তো খুবই স্বাভাবিক, PAX6 দু ক্ষেত্রেই যদি মিউট্যান্ট থাকে তাহলে লেন্স ইন্ডাকশন হবে না। এরপর 3 আর 4 কেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। 3 আর 4 কেসটা কি ইম্পর্টেন্ট, 3 আর 4 এর মধ্যে দেখো বলছে হেড এক্টোডার্মটা নিয়েছি ওয়াইল্ড টাইপ, আর যার অপটিক ভেসিকেল নিয়েছি সেই অপটিক ভেসিকেলটা হচ্ছে PAX6 মিউট্যান্ট। এইটা একটা ফিউজ করে রেজাল্টটা দেখা হচ্ছে, লেন্স হচ্ছে কি হচ্ছে না। আর একটা ক্ষেত্রে কি হলো, 4 নাম্বারটা, হেড এক্টোডার্মটা PAX6 মিউট্যান্ট, বাট অপটিক ভেসিকেলটা নিয়েছি কিন্তু ওয়াইল্ড টাইপ, মানে অপটিক ভেসিকেলের কোনো গন্ডগোল নেই। তাহলে এই দুটোর ক্ষেত্রে কি হলো, রেজাল্টটা লেন্স ইন্ডাকশন হচ্ছে কি হচ্ছে না। যখন দেখা গেল, দেখো 3 আর 4 নাম্বারটাই মন দিয়ে দেখবে, যে যখন অপটিক ভেসিকেল PAX6 মিউট্যান্ট থাকছে কিন্তু হেড এক্টোডার্ম ওয়াইল্ড টাইপ থাকছে, মানে হেড এক্টোডার্মের কোনো মিউটেশন নেই, তখন কিন্তু লেন্স ইন্ডাকশন হচ্ছে। আবার হেড এক্টোডার্ম যখন PAX6 মিউট্যান্ট আর অপটিক ভেসিকেল যখন ওয়াইল্ড টাইপ, তখন কিন্তু দেখো লেন্স ইন্ডাকশন হচ্ছে না। তাহলে PAX6 মিউট্যান্ট যখন হেড এক্টোডার্মে, তখনই লেন্স ইন্ডাকশন হচ্ছে না। PAX6 মিউট্যান্ট যদি অপটিক ভেসিকেলের হয় তখন কিন্তু লেন্স ইন্ডাকশন হচ্ছে। তার মানে কি এটাই দাঁড়ায় না যে লেন্স ইন্ডাকশনের জন্য বা লেন্স তৈরির জন্য PAX6 এর ওয়াইল্ড টাইপ হওয়াটা খুব জরুরি। কার ক্ষেত্রে, অনলি হেড এক্টোডার্মের ক্ষেত্রে। কেন না, হেড এক্টোডার্মেরই কম্পিটেন্ট প্রপার্টিটা চায়, কম্পিটেন্ট প্রপার্টিটা একমাত্র PAX6 দেয়। তাহলে PAX6 যদি না ঠিক থাকে হেড এক্টোডার্মের, মানে যে কম্পিটেন্ট সেল তার PAX6টা ঠিক থাকতে হবে। অপটিক ভেসিকেলের PAX6 না থাকলেও চলবে, কারণ ও তো ইন্ডিউসার। PAX6 কি দিচ্ছে, তোমাকে কম্পিটেন্ট হওয়ার প্রপার্টিটা দিচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই হেড এক্টোডার্ম নিডস টু বি কম্পিটেন্ট, নিডস টু বি মানে ওয়াইল্ড টাইপ রিগার্ডিং PAX6। ঠিক আছে, বাট PAX6 এর এখানে একটা খুব সুন্দর অ্যানালজি আছে। তার মানে তোমরা বুঝে গেলে যে হেড এক্টোডার্মে যদি PAX6 এর গোলমাল থাকে তাহলে লেন্স কিছুতেই তৈরি হবে না। অপটিক ভেসিকেলের PAX6 মিউট্যান্ট থাকুক ওয়াইল্ড টাইপ থাকুক কিছু যায় আসে না, ওয়াইল্ড টাইপ থাকলে তো হবেই, লেন্স তৈরি হবে। PAX6 যদি মিউট্যান্টও থাকে অপটিক ভেসিকেলের ক্ষেত্রে, তাহলেও লেন্স ইন্ডাকশন হবে। এখানে কিন্তু একটা খুব ভালো অ্যানালজি আছে, এবং অ্যানালজিটা তোমরা গিলবার্টে পেয়ে যাবে। ফুটবলের ক্ষেত্রে বলেছিল, দেখবে অ্যানালজিটা খুব সুন্দর, যে কোনো একটা ম্যাচ জিততে গেলে তুমি যদি 2-0 ধরো তুমি ট্রেল করছো, দেখো এইখানের কোণে লেখা আছে, তো 2-0 ট্রেল করতে গেলে তোমাকে প্রথমে ড্র করতে হবে 2-2, তারপরেই তুমি উইনিং গোলটা দিয়ে 3-2 জিততে পারবে ম্যাচটা। 2-0 থেকে ডাইরেক্ট তুমি 3-2 জাম্প করতে পারবে না, তোমাকে 2-2 করে তো 3-2 করতে হবে। তো এখানে দুটো তোমার এই যে SOX2 আর LMAP, এই দুটো দেখতে পাচ্ছ তো, এই দুটোকেও কিন্তু অ্যাক্টিভেট হতে হয় PAX6 এর অ্যাক্টিভেট হওয়ার আগে। PAX6 তখনই কাজ করতে পারে যদি SOX2 আর LMAP অ্যাক্টিভেটেড হয়, এবং SOX2 আর LMAP কে অ্যাক্টিভেট করে কিন্তু ওপরে দেখতে পাচ্ছ BMP4 আর FGF8 বলে দুটো ফ্যাক্টর আছে। এই BMP4 SOX2 SOX3 দুটোকে অ্যাক্টিভেট করে, আর FGF8 হচ্ছে LMAP কে অ্যাক্টিভেট করে। এরা দুজন অ্যাক্টিভেট হলো, প্লাস PAX6, তিনজন মিলে লেন্স ইন্ডাকশন করে। মানে PAX6 হচ্ছে ওই 3 নাম্বার গোল করা মেম্বারটি, বুঝতে পারলে?
2-0 থেকে 2-2 ড্র যখন করলে মানে ওই দুটো গোল দিলে হচ্ছে এল ম্যাপ আর সক্স 2, এখানে সক্স 3ও থাকে কিন্তু আমি যা সক্স 2 যাতে বুঝতে সুবিধা হয় বলছি। এল ম্যাপ আর সক্স 2 তোমার ম্যাচটা ড্র করলো, দিয়ে লাস্ট মিনিটে যে গোলটা দিল সে হচ্ছে প্যাক 6। তাহলে প্যাক 6 একা গোল দিয়ে লাভ নেই, তাহলে ম্যাচটা তুমি হারলে। আবার শুধু যদি এল ম্যাপ সক্স 2 থাকে তাও লাভ নেই, তিনজনকেই দরকার। আবার দেখো এল ম্যাপ সক্স 2 কে অ্যাক্টিভেট করাচ্ছে কে? BMP4 FGF8, এই যে এই দুটো, এরা আবার কে সিক্রেট করছে? অপটিক ভেসিকেল। তাহলে অপটিক ভেসিকেল যেহেতু ইন্ডিউসার, সেহেতু ও প্রথমে এইগুলোকে সিক্রেট করিয়ে হেড একটোডানকে বলছে তুই সক্স 2 এল ম্যাপ আগে রেডি কর, দেন প্যাক 6 কে রেডি করছে, তিনজন মিলে লেন্স তৈরি করছে। তারপর লেন্সের মধ্যে তো ক্রিস্টালিন এবং আদার্স কিছু জিন থাকবে। হ্যাঁ, তো এইভাবে লেন্স ইন্ডাকশনটা হয়। সো লেন্স ইন্ডাকশন একটা খুব খুব ভালো এক্সাম্পল বলতে পারো ইন্ডাকশন বোঝার জন্য। এবং এই প্যাক 6 এর পরীক্ষাটা খুব ভালো করে পড়বে, আশা করি তোমরা অলরেডি পড়েছো, তোমাদের স্যারাও বলে দেবেন। তো এই জায়গাটা ক্লিয়ার রাখবে, এই জায়গাটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং খুব ক্লিয়ার রাখবে, এবং গিলবার্টের বই দেখবে খুব সুন্দর করে লেখা আছে। ঠিক আছে, এবার আমরা যাব একটা এক্সপেরিমেন্টে। এখানে একটা কথা আছে ইএমটি, ঠিক আছে। ইএমটি মানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টার্ম, যেটাকে বলা হয় এপিথেলিয়াল টু মেসেনকাইমাল ট্রানজিশন। জেনারেলি মেসেনকাইম সেলগুলো কিরকম হয় জানো? মেসেনকাইম সেলগুলো বরফি স্ট্রাকচারের হয় এবং লুজলি অ্যাগ্রিগেটেড সেল, এগ্রিগেট করে থাকে, বাস লুজলি অ্যাগ্রিগেট করে থাকে। এবং এখানে একটা দুটো জিনিস পড়বো এখানে আমরা, সেটা হচ্ছে খুব সোজা করে বলি, বা একটা অন্য স্লাইড দেখাচ্ছি, রিজিনাল স্পেসিফিসিটি অফ ইন্ডাকশন অ্যান্ড জেনেটিক স্পেসিফিসিটি অফ ইন্ডাকশন। ইন্ডাকশনের এই দুটো জিনিস আমরা বলবো, দুটো জিনিস শুনলেই তোমাদের মোটামুটি ইন্ডাকশনটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। রিজিনাল স্পেসিফিসিটি, দেখো দুটো কথা আছে, একটা হচ্ছে রিজিয়নাল স্পেসিফিসিটি, রিজিয়নাল কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আর 2 নাম্বার কথাটা হচ্ছে জেনেটিক স্পেসিফিসিটি। ওকে, আচ্ছা, কি বলছে রিজিয়নাল মানে? আমি যদি প্রথমটা বলি, রিজিয়নাল মানে হচ্ছে কোন জায়গার, সেই জায়গাটার উপর ডিপেন্ড করে একটা পার্টিকুলার পার্ট, তোমার বডি পার্ট তৈরি হবে, কোন জায়গা থেকে তোমার সেলটা আসছে ওটার উপর ডিপেন্ড করছে। জেনেটিক স্পেসিফিসিটি অফ ইন্ডাকশন মানে হচ্ছে তোমার জেনেটিক্স বা জিনোম কেমন, কি জিন আছে, আলটিমেটলি তোমার জিনটা কতটা পারমিট করে তোমাকে, মানে কি স্ট্রাকচার তৈরি করবে সেটার জন্য তোমার জিন কতটা পারমিশন দেয়। তুমি যদি হঠাৎ করে আজকে বলো যে বাঘের মতো আমার নখগুলো নয় কেন, এটা কোনোদিনই হবে না, কারণ তোমার ওই জিনগুলো সাইলেন্স আছে, তুমি পারবে না ওগুলো এক্সপ্রেস করতে, তোমার মানুষের নখই বেরোবে। তো এরকম ওটাই হচ্ছে জেন, মানে তোমার জিনোম কতটা পারমিট করে। এবার যেহেতু সায়েন্সের রেসিপ্রোকাল একটা এক্সপেরিমেন্ট চলে সবসময়, মানে এর অর্গ্যান একে ট্রান্সপ্লান্ট করা হলো, ওর অর্গ্যান একে ট্রান্সপ্লান্ট করা হলো, দিয়ে ফিউশন করে একটা দেখা হয় জেনারেলি যে আলটিমেট ওই হাইব্রিডটা কেমন বিহেভ করছে। তো এখানেও ওই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে। এবার এখানে একটা কথা বলবো, সহজ করে বলবো, বেশি কঠিন করব না। তোমাদের যদি বলি, এখানে দেখো দুটো সিগন্যাল আছে, এই দেখো যেটা একটু আগে বললাম, রিজিনাল স্পেসিফিসিটি অফ ইন্ডাকশন আর জেনেটিক স্পেসিফিসিটি অফ ইন্ডাকশন। সব সময় জানবে একটু আগে আরেকটা কথা তোমরা শুনলে, দ্যাট ইজ ইএমটি। কি বললাম? এপিথেলিয়াল টু মেসেনকাইমাল ট্রান্সফরমেশন বা ট্রানজিশন। মেসেনকাইম লোকটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। মেসেনকাইম সবসময় ওভারলাইং এপিথেলিয়ামকে, মানে একটা মেসেনকাইম সেল ধরো আছে, এটা একটা মেসেনকাইম সেল, এই মেসেনকাইম সেলটা তার ওভারলাইং মানে ওপরে যে এপিথেলিয়াল সেলটা আছে সেটাকে সবসময় সিগন্যাল ছাড়বে, এবং এপিথেলিয়াল সেলটা ওই অনুযায়ী রেজাল্ট দেবে। ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে এপিথেলিয়াল সেল ইসি, এটা হচ্ছে মেসেনকাইম সেল। তাহলে কে মেসেনকাইম সেল কি করছে? সিগন্যাল ছাড়ছে, এপিথেলিয়াল সেল ওটা রিসিভ করে রেজাল্ট দিচ্ছে। এবারে ওখানে রিজিনাল, তাহলে তোমরা এখন বলবে রিজিনাল স্পেসিফিসিটি অফ ইন্ডাকশনটা এক্ষেত্রে কি? এক্ষেত্রে হচ্ছে যে এখানে একটা সুন্দর জিনিস আছে রিজিনাল স্পেসিফিসিটি অফ ইন্ডাকশনে। এই ছবিটা যদি দেখো খুব ভালো করে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, বড় করেই দেখাচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই। এই দেখো, আমরা দুটো আলাদা আলাদা সোর্স নিয়েছি। ফার্স্টে বাঁ দিকটা দেখো, ডার্মাল মেসেনকাইম আছে আর এপিডার্মাল এপিথেলিয়াম আছে। এপিথেলিয়ামটা কিন্তু দেখো আমরা উইং এর নিয়েছি, কারেক্ট লেখা আছে উইং এপিডার্মাল এপিথেলিয়াম। বাট মেসেনকাইমটা দেখো তিনটে সোর্স থেকে নেওয়া, একটা হচ্ছে উইং থেকে নেওয়া, একটা হচ্ছে থায়ের মেসেনকাইম নেওয়া, আর একটা হচ্ছে ফুটের মেসেনকাইম নেওয়া। একটু আগে বললাম যে
এপিথেলিয়াল টু সরি, একটু আগে বললাম যে মেসেনকাইম সিগন্যাল ছাড়বে, এপিথেলিয়াম সেই অনুযায়ী সিগন্যালটা রিসিভ করে পার্টিকুলার একটা পার্ট তৈরি করবে। তো এখানে যেহেতু উইং এপিথেলিয়াম নিয়েছি, উইং এপিথেলিয়াম, সেহেতু এরা সবসময় ফেদার স্ট্রাকচার তৈরি করেছে, ঠিক আছে, সব সময়তে যেহেতু এটা উইং, বার্ডের উইং এ ফেদার থাকে, ফেদার স্ট্রাকচার তৈরি করেছে। বাট আমরা মেসেনকাইম তিনটে জায়গার নিয়েছি, একটা উইং এর মেসেনকাইম নিয়েছি, একটা থায়ের মেসেনকাইম নিয়েছি, আর একটা ফুটের মেসেনকাইম নিয়েছি। দেখো উইং এর মেসেনকাইম যখন সিগন্যাল ছাড়লো, এটাকে সিগন্যাল 1 নাম দিলাম, তখন উইং এপিথেলিয়াম তো আছে, ওটা রিসিভ করলো, যে একটা প্রপার ফেদার তৈরি করেছে, এটা 1 নাম্বার, কারেক্ট, S1 1। থায়ের মেসেনকাইম যখন সিগন্যাল ছাড়লো, তখন থায়ের ফেদার তৈরি হয়েছে, কারেক্ট। থায়ের ফেদারটা কিন্তু উইং এর ফেদার থেকে একটু আলাদা, দেখো একটু সরু, আর মাঝখানের এইখানগুলোতে কনস্ট্রিকশন আছে। আর লাস্টে যদি দেখো ফুটের মেসেনকাইম যখন সিগন্যাল ছাড়লো, দ্যাট ইজ S3, তখন কিন্তু উইং এপিথেলিয়ামটা তৈরি করলো ক্ল বা স্কেল, কেননা ফুট থেকে ক্ল তৈরি হয়, মানে ফুটে তো ক্ল থাকে পাখির ক্ষেত্রে, তখন কিন্তু তখন কোনো ফেদার স্ট্রাকচার তৈরি হলো না। কিন্তু এপিথেলিয়ামটা ভালো করে লক্ষ্য করো, উইঙ্গের এপিথেলিয়ামই কিন্তু 3বার 3 ধরনের স্ট্রাকচার দিল। তাহলে কে ডিসাইড করলো স্ট্রাকচারটা? দেখো যে মেসেনকাইমটা আছে, যখন উইঙ্গের মেসেনকাইম সে যেরকম পালকটা সেরকম হয়েছে, থায়ের মেসেনকাইম পালকটা থায়ের পালকের মতো হয়েছে, ফুটের মেসেনকাইম যেহেতু পাখির ফুট মানে নখ, সেহেতু ক্ল বা স্কেল তৈরি হয়েছে। তার মানে ইটস অ্যাকচুয়ালি দ্য মেসেনকাইম হু ডিসাইডস যে হোয়াট শুড বি দ্য স্ট্রাকচার। এপিথেলিয়ামটা যারই হোক না কেন, মেসেনকাইমটা ডিসাইড করবে। তাহলে এটা দেখে মনে হচ্ছে যে বড্ড বেশি মেসেনকাইমকে আমরা বায়াসনেস করছি, এপিথেলিয়ামের কি কোনো রোলই নেই? আছে, ওটাই হচ্ছে জেনেটিক স্পেসিফিসিটি অফ ইন্ডাকশন। তাহলে এটাকে কেন রিজনাল স্পেসিফিসিটি অফ ইন্ডাকশন বলছে বোঝা গেল? বিকজ যে রিজনের মেসেনকাইম সেই রিজন অনুযায়ী তোমার স্ট্রাকচারটা তৈরি হচ্ছে, দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কল্ড রিজনাল স্পেসিফিসিটি অফ ইন্ডাকশন। এবারে তোমরা বলছো যে খালি মেসেনকাইমকে নিয়েই বেশি বলা হচ্ছে, খুব বড় করে দেখানো হচ্ছে, এপিথেলিয়ামের কি কোনো মানে মাহাত্ম্য নেই? আছে, অবশ্যই আছে। এবার তোমাকে আমি বলছি সোজা করে, দেখো জেনেটিক স্পেসিফিসিটি অফ ইন্ডাকশনটা কি জানো? তোমাকে একটা কাজ করতে বলছি, হ্যাঁ, তোমাকে বললাম যে তুমি একটা ধরো বলছি যে তুমি একটা রকেট তৈরি করো, তুমি স্বভাবতই পারবে না, কারণ রকেট তৈরি করার জন্য যে পড়াশোনা দরকার বা যেখানে যাওয়া দরকার সেই পড়াশোনা তুমি ধরে নাও তুমি করোনি। তাহলে তুমি কি করবে? তুমি একটা খেলনা রকেট বা কাগজের রকেট বড় জোর বানিয়ে দিতে পারো, কিন্তু তুমি রকেট বানালে কারণ তোমাকে জোর করা হয়েছে, কারেক্ট? তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে দেখো এখানে, আমি তোমাকে বললাম রকেট বানাও, যে করো বানাও, তুমি বললে যে হ্যাঁ রকেট আমি বানাচ্ছি, কিন্তু আমি যে রকেট বানাতে জানি সেটাই বানাবো। কি কি রকেট? না সেটা কাগজের রকেট। মানে সোজা কথায় তোমার জিনোমটা কাগজের রকেটটা বানাতে জানে, তোমার জিনোমটা কিন্তু নাসার স্পেস সেন্টারে যে রকেট সেটা বানাতে জানে না। এটা জাস্ট এক্সাম্পল দিলাম। তার মানে কি, মেসেনকাইম বলছে এপিথেলিয়ামকে তোকে যেটা বলছি সেটা চুপচাপ কর, মেসেনকাইম বলছে এপিথেলিয়ামকে, এপিথেলিয়াম তখন মেসেনকাইমকে রিটার্নলে আনসার দিচ্ছে যে ঠিক আছে আমি করে দেবো অবশ্যই, কিন্তু আমার জিনোম যতটা পারমিট করে ততটাই করবো, তার বেশি কিন্তু নয়। এটার খুব সুন্দর এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে, এই দেখো এটা কি বলছে, দেখো এখানে ডোনার আর হোস্টটা দেখো, ফ্রগের গ্যাস্ট্রুলা আছে আর নিউটের গ্যাস্ট্রুলা আছে, এই দুটোর মধ্যে ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়েছে, ঠিক আছে? প্রথম ছবিটা দেখো ভালো করে, কোন রকম মানে হজপজ হওয়ার দরকার নেই, কারণ অনেক কিছু লেখা আছে বলে। তো এই দেখো ফ্রগের গ্যাস্ট্রুলা, ফ্রগের গ্যাস্ট্রুলার যে পার্টটা, এটাকে নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে এইটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল পার্ট আর এই দিকটা হচ্ছে ডরসাল পার্ট, এইদিকে ডরসাল লিপোব্লাস্টোপো তৈরি হচ্ছে, যাই হোক, ঠিক আছে? তো এই যে ফ্রগের যে এই গ্যাস্ট্রুলাটা দেখো, এর যে ভেন্ট্রাল পার্ট থেকে একটা ট্রান্সপ্লান্টেড সেল নিয়েছি, সেলের বাঞ্চ টিস্যু বলতে পারো, দিয়ে নিউট গ্যাস্ট্রুলা মানে যেটাকে স্যালামেন্ডার বলি আমরা, স্যালামেন্ডারের কোন জায়গায় বসিয়েছি? এরিয়া অফ প্রিজাম্পটিভ ওরাল এক্টোডাম, মানে যে জায়গাটা থেকে ওরাল স্ট্রাকচার তৈরি হবে, মাউথের স্ট্রাকচার তৈরি হবে, সেখানে বসিয়ে দিয়েছি। কি তৈরি হয়েছে দেখো, সাকার, ঠিক আছে? সাকার কার থাকে? নিউট উইথ ফ্রগ ট্যাডপোল সাকার। নিউটের মুখে মানে স্যালামেন্ডারের মুখটাতে ফ্রগের ট্যাডপোল সাকার এসছে। ওকে, উল্টো করি তাহলে, এবারে কি করব? ডোনারটাকে পাল্টে দিই, এখানে ডোনার হচ্ছে ফ্রগের গ্যাস্ট্রুলা, হোস্ট হচ্ছে নিউটের গ্যাস্ট্রুলা। বলছে উল্টো করো তো, নিউটের গ্যাস্ট্রুলার
প্রিজামটিভ ওরাল এক্টোডামটা নিলাম, দিয়ে সরি ওরাল এক্টোডাম ওরাল সেল নিলাম, এবং হোস্টটাকে এখানে ফ্রগ গ্যাস্ট্রুলা, তার প্রিজামটিভ ওরাল স্ট্রাকচার মানে যেখান থেকে মাউথ স্ট্রাকচার তৈরি হবে সেখানে বসিয়ে দিলাম। অদ্ভুতভাবে ফ্রগের দেখো, ফ্রগ ট্যাডপলে কি এসছে, নিউটের ব্যালেন্সার, এগুলো হচ্ছে ব্যালেন্সার যেটা স্যালামেন্ডারে থাকে। তাহলে ঘটনাটা কি ঘটলো, যে ফ্রগের মাউথ পার্টে নিউটের ব্যালেন্সার এলো, আবার নিউটের কাছে ফ্রগের ট্যাডপলে সাকারগুলো এলো। তার মানে কি দাঁড়ালো, যখন তুমি ফ্রগ গ্যাস্ট্রুলা থেকে বা ডোনারের থেকে যে সেলের ট্রান্সপ্লান্টটা নিয়ে, সরি সেলের যে পার্টটা নিয়ে, টিস্যু পার্টটা নিয়ে তুমি হোস্টের ওরাল এক্টোডাম, প্রিজামটিভ ওরাল এক্টোডাম বা যে যেগুলো ওরাল স্ট্রাকচার তৈরি করবে সেখানে বসাচ্ছ, ফ্রগের গ্যাস্ট্রুলার যে মেসেনকাইম সেটা কিন্তু বলছে যে তাই তুমি মাউথ তৈরি করো। হ্যাঁ, ফ্রগ কিরকম মাউথ তৈরি করতে বলবে, ফ্রগ বলবে যে ইয়ে তৈরি করো, আমার যেরকম মাউথ থাকে সেরকম তৈরি করো। নিউটের গ্যাস্ট্রুলা তখন বলবে যে আমি কিন্তু সরি নিউটের গ্যাস্ট্রুলা, আমি এটা উল্টো বলে দিলাম, নিউটের স্ট্রাকচারটা এসছে ফ্রগের ট্যাডপোল সাকারেন মানে নিউটের মাউথে, নিউটের এপিডার্মাল সেল, এই নিউটের মেসেনকাইম বলছে ফ্রগকে যে যেহেতু তুমি আমার এরিয়াতে এসছো, মানে ফ্রগের যেহেতু আমরা ট্রান্সপ্লান্টটা নিউটের গ্যাস্ট্রুলাতে করেছি, তো নিউট বলছে এই তুমি তাহলে মাউথ স্ট্রাকচারটা রেডি করো, কারণ তুমি তো আমার মাউথ স্ট্রাকচারে বসে আছো। ফ্রগ বলছে যে ঠিক আছে আমি মাউথ স্ট্রাকচার তৈরি করে দেবো, কিন্তু আমি যে মাউথ স্ট্রাকচার তৈরি করতে জানি সেটাই তৈরি করবো। মানে কি হলো, নিউটের দেখো রেজাল্ট আলটিমেট কি এসছে এই প্রথমটাতে, এটাতে দেখো সাকারগুলো চলে এসছে। সাকার কোথায় থাকে, ট্যাডপোলের থাকে, কার মুখে এসছে, নিউটের মুখে। মানে ফ্রগের সেলগুলো নিউটের মেসেনকাইমকে বললো যে দেখো বাবু, আমাকে এখানে আনা হয়েছে, আমি অবশ্যই মাউথ স্ট্রাকচার তৈরি করে দেবো, কিন্তু আমার জিনোম তৈরি করতে জানে যে মাউথ স্ট্রাকচার, সেটাই তৈরি করবো। আমার জিনোম কার জিনোম, মানে ফ্রগের জিনোম, ফ্রগের জিনোম তো ট্যাডপোল সাকার তৈরি করবেই, সে তুমি মাউথেই বসো। ঠিক আছে, ঠিক একইভাবে নিউটের গ্যাস্ট্রুলাটাও তাই করলো, যখন ফ্রগ ওকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে এই তুমি মাউথ তৈরি করো আমার মতো, ও বলছে যে না আমি তো মাউথ তৈরি করব অবশ্যই, যেহেতু আমি মাউথ রিজনে এসেছি, কিন্তু আমার জিনোম যে মাউথটা তৈরি করতে পারে সেটাই করব। সেই জন্য দেখো ফ্রগের ট্যাডপোলের মাউথে নিউটের ব্যালেন্সার এসছে। তার মানে কি, জেনেটিক্স বা জিনোম বা ওর যে জিন যেটা জানে সেটাই ও করবে, যে রিজনে আছে সেই রিজন অনুযায়ী কিন্তু হয়ে গেছে। দেখো দ্যাট ইজ ওয়াই রিজনাল স্পেসিফিসিটি অফ ইন্ডাকশন, কিন্তু জিনোম একটা পার্টিকুলার লেভেল পর্যন্ত ও পারমিট করতে পারে, তার বেশি কিন্তু করতে পারে না। তো জিনোমটা যেহেতু পারমিট করেনি ওকে, সেই জন্য ওর জিনোম যতটুকু জানে সেই অনুযায়ী ও স্ট্রাকচারটা তৈরি করবে। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড জেনেটিক স্পেসিফিসিটি অফ ইন্ডাকশন। এখানে একটা খুব সুন্দর মডেল আছে, ফ্রেঞ্চ ফ্ল্যাগ মডেল, কিন্তু বলার অতটা টাইম হবে না, কারণ ওগুলো পড়লে শুধুমাত্র ইন্ডাকশনই পড়ানো হবে, তোমাদেরকে আরো আমাকে অর্গানাইজার ব্যাপারটা নিয়ে একটু বলতে হবে। তো সুতরাং ফ্রেঞ্চ ফ্ল্যাগ মডেলটা তোমরা পড়তে পারো, লিউইস উপার্টের ফ্রেঞ্চ ফ্ল্যাগ মডেল খুব সুন্দর একটা অ্যানালজি এইটা জানার জন্য। ঠিক আছে, তো ইন্ডাকশনে মোটামুটি এই পার্টগুলো দেখলেই হয়, আর কিছু দেখা সেরকম দরকার হয়। ঠিক আছে, তাহলে আমি এবারে অর্গানাইজারে চলে যাই। যেহেতু তোমাদের অর্গানাইজারটা আছে, অর্গানাইজারটা বেশিক্ষণ না, অর্গানাইজারটা জাস্ট আমি কতগুলো তোমাদের মানে বলবো, কিছু এক্সপেরিমেন্ট বলবো খালি, আর কিছু বলবো না। তো যাই হোক, যতটা ইন্ডাকশন বললাম, কারোর কিছু যদি কোয়েশ্চেন থাকে বা যদি কোয়ারিজ থাকে বলো, না হলে আমি ফার্দার মুভ করবো। এনিওয়ান, যদি কিছু ডাউট বা কিছু যদি জিজ্ঞাসা থাকে রিগার্ডিং দিস। এনিওয়ে ঠিক আছে, তাহলে আমি মুভ করছি নেক্সট টপিকে। তোমাদের নেক্সট টপিক হচ্ছে আলটিমেটলি অর্গানাইজার। অর্গানাইজার আমি বিশেষ কিছু বলবো না। অর্গানাইজারের ক্ষেত্রে তোমরা মানে কিছু নাম হয়তো শুনে থাকবে, সেটা হচ্ছে যে স্পেম্যান আর ম্যানগোল্ড, এদের নাম শুনে থাকতে পারো। ঠিক আছে, তো এই দুজনের নাম আমরা দেখবো। তো অ্যাম্ফিবিয়ান অর্গানাইজার, তো আমরা যদি দেখি অর্গানাইজার কি, অর্গানাইজার কিন্তু আলটিমেটলি আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে অ্যাক্সিস ফরমেশনে হেল্প করে। ওকে, সো অ্যাক্সিস ফরমেশন, তোমার বডির একটা পার্টিকুলার অ্যাক্সিস আছে, সেটা বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্সিস হতে পারে, ডরসাল ভেন্ট্রাল অ্যাক্সিস হতে পারে, অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র অ্যাক্সিস হতে পারে, ক্রেনিয়াল কর্ডাল অ্যাক্সিস হতে পারে। অ্যাক্সিস একটা থাকে বিকজ সিমেট্রির জন্য, এবং অ্যাক্সিস থাকে বলে আমাদের বডিটা সামহাও একটা সিমেট্রি শো করে। তো এই
অ্যাক্সিসটা ফরমেশন যে করে সেটা হচ্ছে অর্গানাইজার। মানে কি, সিম্পল টার্মে বোঝাতে গেলে বডিটা তোমার যে পার্টিকুলারলি অর্গানাইজ করছে সে হচ্ছে অর্গানাইজার। এবারে কেন নাম হলো স্পেমেন অর্গানাইজার? স্পেমেন অর্গানাইজার ফ্রগের অর্গানাইজারকে বলা হয়, সেরকম আমাদের প্রচুর অর্গানাইজার আছে। স্পেমেন বার করেছিলেন বলে স্পেমেন অর্গানাইজার। আমাদের অর্গানাইজার আছে, লিম্বের ক্ষেত্রে অর্গানাইজার আছে, আমাদের যে হাত পা লিম্ব সেক্ষেত্রে অর্গানাইজারটার নাম হচ্ছে আই থিঙ্ক ZPA, আমি যে মনে হচ্ছে ঠিক বলছি, জোন অফ পোলারাইজিং অ্যাক্টিভিটি, এটা হচ্ছে লিম্বের অর্গানাইজার। ওরকম তোমাদের আরো অর্গানাইজার আছে, তোমরা পড়েছো চিকের গ্যাস্ট্রুলেশনে হেনসেন্স নোড, ঠিক আছে? তো হেনসেন্স নোড একটা চিকের অর্গানাইজার, শুধু নোড হচ্ছে ম্যামেলিয়ান অর্গানাইজার। এরকম বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজার আছে। তো স্পেমেন অর্গানাইজারটা হচ্ছে ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোকোম। সো এটা কি জিনিসটা, কি তোমার অর্গানাইজ করবে বডিটাকে, অ্যাক্সিস ফরমেশনে হেল্প করবে। সো অর্গানাইজারের ক্ষেত্রে তুমি যদি দেখো ভালো করে, স্পেমেন আর ম্যানগোল্ড এরা দুজন ছিলেন, তখনকার দিনে টেকনোলজি একদমই অ্যাডভান্স ছিল না, তা সত্ত্বেও দেখবে কি কি লেভেলের দুজন এক্সপেরিমেন্ট করেছে। যদিও এদের মধ্যে ম্যানগোল্ডের খুব ট্র্যাজিক একটা বলতে পারো ঘটনা ঘটেছিল। ম্যানগোল্ড গ্যাস সিলিন্ডার বাস্ট করে উনি মারা গেছিলেন। উনি হ্যান্স স্পেমেনের পিএইচডি স্কলার ছিলেন, এবং এমন একজন পিএইচডি স্কলার যে পিএইচডি থিসিস সাবমিট করে নোবেল পেয়েছিল। তো এটা জেনারেলি হয় না যে একজন পিএইচডি থিসিস সাবমিট করে নোবেল পাওয়াটা খুব কঠিন ব্যাপার। নোবেল পেতে গেলে প্রচুর তোমাকে বয়স হয়ে যায়, দেখবে যারা যারা নোবেল লরিয়েট আছেন বা যারা যারা নোবেল পেয়েছে দেখবে প্রচুর বয়সকালে পেয়েছে, আছেন হয়তো কেউ কেউ কম বয়সে, কিন্তু এই ম্যানগোল্ড পেয়েছিলেন। কিন্তু ম্যানগোল্ড ওটা উপভোগ করতে পারেননি, কারণ ম্যানগোল্ড তার আগেই মারা যান। তো স্পেমেন ম্যানগোল্ড দুজনকেই দেওয়া হয়েছিল। তো যাই হোক না কেন, তো খুব মানে সোজা সোজা ভাবনায় এক্সপেরিমেন্ট গুলো করেছিলেন, এবং এই এক্সপেরিমেন্ট গুলো নিয়ে আমি বলবো, বিশেষ কিছু বলবো না, কারণ ওটা বললেই তুমি অর্গানাইজার বুঝে যাবে। প্রথম এক্সপেরিমেন্টটা যেটা একটা খুব ভালো এক্সপেরিমেন্ট, সেটা হচ্ছে যে তোমাদের যদি বলি একটা জাস্ট কতগুলো জিনিস দেখা। এই যে তোমরা যদি দেখতে পাচ্ছ, যদিও এটা আমার হাতে লেখা, খুব একটা ভালো নয়, পেঁচানো পেঁচানো হাতের লেখা, তোমরা যদি একটু করে নাও আশা করি বুঝতে পারবে। একটা ব্লক লেটার গুলো বলছি। প্রোগ্রেসিভ ডিটারমিনেশন অফ অ্যাম্ফিবিয়ান অ্যাক্সিস। অ্যাম্ফিবিয়ান অ্যাক্সিসের ডিটারমিনেশন মানে বলছে এটা খুব আগেই মানে তৈরি হয়ে যায়, মানে অনেক আগে থেকে। এটার জন্য স্পেমেন একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিল। কি এক্সপেরিমেন্ট বলছি, তোমরা খুব ভালো করে যদি লক্ষ্য করো, এটা হচ্ছে সেই ছবিটা। ওকে, এখানে দেখো 8 সেল স্টেজে, আমি বলছি কি হয়েছিল কেসটা। 8 সেল স্টেজে এটা একটা নিউটের এমব্রায়ো নেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, মানে স্যালামেন্ডার এমব্রায়ো। স্পেম্যানে দেখো এখানে একটা ল্যাসো বলে পার্ট আছে। ল্যাসো, ল্যাসো মানে কিছু না, ল্যাসো মানে হচ্ছে একটা গিট দিয়ে দিয়েছে কে, স্পেম্যান। এমন ভাবে গিটটা দিয়েছে, সেই গিটটা দিয়ে ও চেয়েছে নিউক্লিয়ার ডিভিশন গুলোকে একটা দিকে চেম্বারে মানে এনগেজ করে দেওয়া, যাতে এই চেম্বারে কোনো রকম নিউক্লিয়াস না থাকে। দেখো এটা হচ্ছে ডিভয়েড অফ নিউক্লিয়াস, কারেক্ট? মানে স্পেম্যান ওরকম করে বেঁধেছিল সেলগুলোকে, এবং মানে এগটাকে ওরকম করে বেঁধেছিল। 8 সেল স্টেজে বেঁধেছে। এই ল্যাসোটা কিসের জানো? গিটটা, এই গিটটা হচ্ছে স্পেম্যানের নিজের মেয়ের চুলের। তো দেখো নিজের মেয়ের চুলের কতগুলো গোছা নিয়ে এমন ভাবে 8 সেল স্টেজে ওটাকে বাইন্ড করে দিল, যাতে তোমার আলটিমেটলি কিছু মানে 8টা সেল একটা দিকে থাকে এবং একটা দিকে কোনো রকম সেল না থাকে। বাট 16 সেল স্টেজে একটা ঘটনা ঘটলো, কনস্ট্রিকশনটা একটু লুজ হয়ে যায়, মানে ল্যাসোটা গিটটা একটু লুজ হয়ে যায় বলে একটা নিউক্লিয়াস এখান থেকে, যে চেম্বারটায় ডিভয়েড অফ নিউক্লিয়াস ছিল, মানে যে পার্টটা আর কি, সেখানে চলে আসে। এই দেখো একটা নিউক্লিয়াস চলে এসছে, চলে এলো, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, নিউক্লিয়াসটা মাইগ্রেট করে গেছে সামহাও, মানে কনস্ট্রিকশনটা ঠিকঠাক ভাবে হয়নি, দিয়ে আবার স্পেমেন কনস্ট্রিক্ট করলো যাতে আর কোনো নিউক্লিয়াস না যেতে পারে। ডেভেলপমেন্টের পরে দেখো দুটো নিউট, এখানে যদিও আমার নিউট গুলো খুব একটা ভালো আঁকা নয়, তবুও এটা বোঝা যাচ্ছে দুটো অর্গানিজম আর কি, দুটো কমপ্লিট অর্গানিজম তৈরি হয়েছিল। দেখো তাহলে এখান থেকে একটা জিনিস দেখো ডিটারমাইন করা হলো। কি করা হলো না, দেখো কনক্লুশনে লেখা আছে যে early amphibian nuclei were genetically identical and that each cell was capable of giving rise to an entire organism.
খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন। 8 সেল 16 সেল স্টেজে নিউক্লিয়াসটা যেহেতু সরে গেছিল অন্য একটা চেম্বারে, সেই নিউক্লিয়াসটা থেকেও তো একটা পুরো এমব্রায়ো তৈরি হয়েছে। তার মানে কি আমার 16 সেল স্টেজে ওই নিউক্লিয়াসটার পোটেন্সিটা দেখো কিরকম, একটা ফুল অর্গানিজমকে ডেভেলপ করানোর। যত বয়স হবে মানে সরি যত সেলের বয়স হবে মানে আলটিমেটলি যখন লেট স্টেজ অফ ডেভেলপমেন্টে যাবে তত পোটেন্সি কমতে থাকে। তুমি লেট স্টেজ অফ ডেভেলপমেন্টে যে কোনো জায়গায় দেখো পোটেন্সি কমবে, আর্লি স্টেজে পোটেন্সি বেশি থাকে। আমরা যখন ছোট থাকি অনেক পোটেন্সি থাকে আমাদের বিভিন্ন হওয়ার, কিন্তু তুমি যখন তোমার যখন বয়স হবে, এখন তোমরা পার্টিকুলারলি জুলজি অনার্স পড়ছো মানে তোমরা জুলজি লাইনেই কিন্তু আছো, তোমাদের পোটেন্সি কমে গেছে, কিন্তু তোমরা যখন স্কুলে পড়তে তোমাদের পোটেন্সি বেশি ছিল। মানে আর্লি লাইফ অফ মানে আর্লি স্টেজ অফ লাইফে সবাইকারই পোটেন্সি বেশি থাকে। ঠিক একইভাবে সেলেরও তাই। 16 সেল স্টেজে দেখো যে নিউক্লিয়াসটা, সেই নিউক্লিয়াসটা কিন্তু পোটেন্সি সাংঘাতিক, সে একটা ফুল অর্গানিজমকে জন্ম দিয়ে দিল একটা, আর বাকিরা তো মিলে আর একটাকে দিয়েইছে। তার মানে এখানে বলা হলো যে আর্লি অ্যাম্ফিবিয়ান নিউক্লিয়ার গুলো কিন্তু জেনেটিক্যালি আইডেন্টিক্যাল থাকে, তাহলে কোনো কিছু যাতে লস যেন না হয়, যদি লস হয় যেন মেকআপ হয়ে যায়। এই জন্য প্রতিটা নিউক্লিয়াসেরই আর্লি স্টেজে পোটেন্সিটা সাংঘাতিক থাকে একটা ফুল অর্গানিজমকে জন্ম দেওয়া। তোমরা সবাই আশা করি ফ্রগের গ্যাস্ট্রুলেশন পড়েছো, সেখানে এরিয়া অফ গ্রে ক্রিসেন্ট বলে একটা জায়গা ছিল। এর পরের পরীক্ষাটা দেখো, অদ্ভুত পরীক্ষা। তুমি যদি এটা যদি ধরো একটা ফ্রগের এমব্রায়ো হয়, এটাকে জাস্ট তুমি ধরো তুমি এই ল্যাপটপ স্ক্রিনটা থেকে দেখছো, বা যারা যারা মোবাইলে দেখছো মোবাইলের স্ক্রিনটা থেকে দেখছো, মোবাইলের স্ক্রিনটা যেরকম ঠিক সামনে আছে ওই জায়গাটাই তোমার গ্রে ক্রিসেন্ট দিয়ে একটা এগকে দেখতে পাচ্ছ, এবং এইখানে একটা ফার্স্ট ক্লিভেজটা প্লেনটাও দেখতে পাচ্ছ, ফার্স্ট ক্লিভেজ প্লেন, কারেক্ট? আর ওইটাকেই একটু ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, মানে কিরকম ঘোরানো হলো জানো তো, এইরকম দিয়ে ঘুরিয়ে এই পজিশনে দেখতে পাচ্ছ। মানে কি তুমি গ্রে ক্রিসেন্টটা এখানে হাফ দেখছো, দেখো ভালো করে, এই দেখো এই পোর্শনটা গ্রে ক্রিসেন্ট, এই দিকটা দেখতে পাচ্ছ না, কেননা একটু ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, মানে ধরে একটু মানে ক্লকওয়াইজ রোটেট করে দাও অর্ধেকটা, তাহলে কি গ্রে ক্রিসেন্টটা দেখো, এই যে গ্রে ক্রিসেন্টটা দেখতে পাচ্ছ এটা এই দিকে সরে যাবে, এই দিকে সরে যাবে মানে হচ্ছে তোমার মোবাইল বা ল্যাপটপের স্ক্রিনের ধারে যে আছে সে দেখতে পাবে, বাট তুমি যে ভিউটা দেখছিলে সেটা এখন একটু সরে গেছে, কারেক্ট? এবারে ওই বরাবর এইখানে দেখো একটা ক্লিভেজ প্লেন আছে, মানে ক্লিভেজ প্লেনে কাটা হবে এগটাকে। তাহলে এখানে আমি যদি মুছে দিই তোমাদের লাগতে পারে, অনেকগুলো দাগ লাগতে পারে, এটা তাহলে ফার্স্ট ক্লিভেজ প্লেন, আর এখানে গ্রে ক্রিসেন্টটা সরে গেছে, কারেক্ট? তাহলে এক্ষেত্রে কি হলো, এক্ষেত্রে এই বরাবর ডিমটাকে কেটে দেওয়া হলো, ঠিক আছে? দেখো দুটো প্রপার স্যালামেন্ডার নর্মাল তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখো এটাকেও কাটা হলো এই বরাবর, এই ক্লিভেজ প্লেন বরাবর। তখন দেখো একদিকে কিন্তু যে দিকটায় গ্রে ক্রিসেন্ট আছে, যে দিকটায় গ্রে ক্রিসেন্ট আছে সেই দিকটায় কিন্তু তোমার আলটিমেটলি এইখানটায়, সরি, যে জায়গাটায় গ্রে ক্রিসেন্ট আছে সেই জায়গাটায় কিন্তু আলটিমেটলি দেখো ফুল এমব্রায়ো তৈরি করেছে। আর যে জায়গাটা গ্রে ক্রিসেন্ট পায়নি মানে এই হাফটা থেকে কিন্তু একটা বেলি পিস তৈরি হয়েছে, যেটাকে স্পেম্যান নাম দিয়েছিল বাকস্টিক, মানে বেলি পিস, ল্যাটিনে বলে এটাকে বাকস্টিক, ঠিক আছে? তার মানে স্পেম্যান কি এখানে কনক্লুড করলো, বললো এরিয়া অফ গ্রে ক্রিসেন্টে নিশ্চয়ই এমন কিছু মেটেরিয়াল আছে যেটা পার্টিকুলার এমব্রায়ো তৈরিতে সাহায্য করে, কারেক্ট? তাহলে এটা হচ্ছে কি আছে। তাহলে এবারে দেখবো সব থেকে যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, যে এরিয়া অফ গ্রে ক্রিসেন্ট যে ব্যাপারটা, যেটা দেখো যখনই এরিয়া অফ গ্রে ক্রিসেন্ট পেয়ে গেল সে ফুল এমব্রায়ো তৈরি করে দিচ্ছে, যখনই এরিয়া অফ গ্রে ক্রিসেন্ট পাচ্ছে না সে একটা এক্টোডার্মাল বেলি পিস তৈরি করছে। তার মানে নিশ্চয়ই এরিয়া অফ গ্রে ক্রিসেন্ট সামহাও কিছু একটা ভালো ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। এবারে থার্ড পরীক্ষা যেটা মানে সেকেন্ড লাস্ট পরীক্ষা বলছি, কি মানে কি জিনিসটা এরিয়া অফ গ্রে ক্রিসেন্ট যেটা করে গ্যাস্ট্রুলেশনকে ইনিশিয়েট করে, তোমরা সবাই গ্যাস্ট্রুলেশনে পড়ে থাকবে, এরিয়া অফ গ্রে ক্রিসেন্ট গ্যাস্ট্রুলেশনকে ইনিশিয়েট করে, তো ওটা দিয়ে গ্যাস্ট্রুলেশন শুরু হয়। তো কি আছে যেটাতে গ্যাস্ট্রুলেশন শুরু করার এবিলিটিটা পায়, মানে কি জিনিসটা আলটিমেট কি? তাহলে এখানেও একটা ট্রান্সপ্লান্টেশন এক্সপেরিমেন্ট করা হলো, দুটো স্টেজে গ্যাস্ট্রুলাকে নেওয়া হলো। দেখো সোজা কথা, একটা হচ্ছে আর্লি গ্যাস্ট্রুলা আর একটা লেট গ্যাস্ট্রুলা। লেট গ্যাস্ট্রুলায় কি হয়েছে আমরা পরে দেখবো, আমরা আগে আর্লিটা দেখি।
আর্লিতে দেখো এখানেও সেই আগের মতো, ঠিক যেমন ফ্রগ আর নিউটের ট্রান্সপ্লান্টেশন এক্সপেরিমেন্ট ছিল, এখানেও সেই আগের মতো দেখো ডোনার রিজন আর হোস্ট রিজন দুটো রিজন আছে, কারেক্ট। এই ডোনার আর হোস্ট রিজন কি দেখাচ্ছে না, ডোনার আর হোস্ট রিজনে দেখো বিভিন্ন ধরনের তোমার ট্রান্সপ্লান্ট নেওয়া হয়েছে আর্লি গ্যাস্ট্রুলার, আর হোস্ট রিজনেরও একটা ট্রান্সপ্লান্ট, মানে হোস্ট রিজন যেখানে বসছে সেই জায়গাটারও একটা স্পেসিফিক দেখো মানে একটা জায়গা আছে, স্পেসিফিক জায়গা। তুমি দেখবে আর্লি গ্যাস্ট্রুলাতে ডোনারের রিজনটা কি, প্রথম ডোনারের রিজনের কি কি নিচ্ছি, প্রসপেক্টিভ নিউরনস। আমরা ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজিতে এই প্রসপেক্টিভ, প্রিজামটিভ, তারপরে হচ্ছে পোটেনশিয়াল, এই কথাগুলো খুব পাই। এই কথাগুলোর মানে কিছুই না যে ওই পার্টিকুলার যে অর্গানটার পাশে প্রসপেক্টিভ লেখা থাকবে মানে জানবে যে ওই প্রসপেক্টিভের পরে যে যে অর্গানটার নাম বা যে টিস্যুটার নাম লেখা আছে সেটা ওই পার্টিকুলার টিস্যুই তৈরি করবে, প্রসপেক্টিভ বা প্রিজামটিভ বা পোটেনশিয়াল। মানে প্রসপেক্টিভ নিউরন মানে যেখান থেকে নিউরন তৈরি হবে। তাহলে ডোনারের প্রসপেক্টিভ নিউরন গিয়ে বসছে কোথায়, প্রসপেক্টিভ এপিডার্মিস অফ হোস্ট। ওকে, ডোনারের টিস্যু কিসে পরিবর্তিত হচ্ছে, এপিডার্মিসে। মহা মুশকিল, কেমন যেন লাগছে না? ডোনারের ছিল নিউরন, কিন্তু ডোনারের ওইগুলো হয়ে গেল এপিডার্মিস। আচ্ছা উল্টো করে দেখি, প্রসপেক্টিভ এপিডার্মিস নিলাম ডোনারের, কোথায় বসাচ্ছি, প্রসপেক্টিভ নিউরনসে, হোস্টের। কি তৈরি করছে, নিউরনস। অদ্ভুত ব্যাপার। তার মানে এখানে স্বভাবতই দেখলে বোঝা যায়, হট করে বলে দিতে পারে কেউ যে হোস্ট রিজনের এপিডার্মিস যেটা সেটাই তৈরি করছে, না, ব্যাপারটা সেটা নয়। বাট এক্ষেত্রে এটা তৈরি হচ্ছে কেন, বিকজ ইট ইজ আর্লি গ্যাস্ট্রুলার। আর্লি স্টেজে গ্যাস্ট্রুলার যখন ডোনারের যে নিউরন, প্রসপেক্টিভ নিউরন, তাকে যখন প্রসপেক্টিভ এপিডার্মিসের আওতায় ফেলছো, ও নিজের ফেটটাকে চেঞ্জ করে ওই প্রসপেক্টিভ এপিডার্মিস যেরকম বলছে ও এপিডার্মিস রিজন তৈরি করে দিচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই দ্য ডেভেলপমেন্ট ইজ নোন অ্যাজ কন্ডিশনাল ডেভেলপমেন্ট। মানে ডোনারের টিস্যু যে কন্ডিশনে গিয়ে বসছে সেই অনুযায়ী সেলটা তৈরি করছে। কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে তখনই যখন আর্লি গ্যাস্ট্রুলার স্টেজে আছে। লেট গ্যাস্ট্রুলাতে পুরো ব্যাপারটা উল্টে গেল। দেখো লেট গ্যাস্ট্রুলাতে সেম এক্সপেরিমেন্টটা করা হয়েছে, প্রসপেক্টিভ নিউরন নেওয়া হয়েছে, তাকে হোস্টের প্রসপেক্টিভ এপিডার্মিস দেওয়া হয়েছে, আবার প্রসপেক্টিভ এপিডার্মিসও নেওয়া হয়েছে যাকে হোস্টের প্রসপেক্টিভ নিউরনসে দেওয়া হয়েছে। বাট যখন প্রসপেক্টিভ নিউরনস আমি লেট গ্যাস্ট্রুলার নিয়েছি, ডোনারের যদি প্রসপেক্টিভ এপিডার্মিস থাকুক আর যাই থাকুক, হোস্টের রিজন কিন্তু ডোনারের যে নিউরন নেওয়া হয়েছে, হোস্টের রিজন যাই থাকুক না কেন, ডোনারের যেটা সেল সেই সিস্টেম বা সেই সেলই তৈরি করেছে। দেখো ডোনারের নিউরন, প্রসপেক্টিভ নিউরন আমার কিন্তু আলটিমেট টিস্যুটা তৈরি করেছে নিউরন। ডোনারের এপিডার্মিস আলটিমেটলি টিস্যুটা তৈরি করেছে এপিডার্মিস, মানে ইররেসপেক্টিভ অফ দ্য ফ্যাক্ট যে হোস্টের কোথায় বসিয়েছো। তাহলে আগেরটাও কিন্তু সেম ছিল, কিন্তু আগে হোস্ট অনুযায়ী ও নিজের ফেটটাকে চেঞ্জ করছিল। এটাই কেন করলো না, এটা লেট গ্যাস্ট্রুলা বলে, মানে ওর ফেটটা হয়ে গেছে ডিটারমাইন্ড। ডিটারমাইন্ড মানে আমার ফেটটা হয়ে, সরি হ্যাঁ, আমার ফেটটা হয়ে গেছে ডিটারমাইন্ড। আশা করি দেখতে পাচ্ছ, দেখা যাচ্ছে আশা করি। যাকে তো এটা হয়ে গেল তোমার ডিটারমাইন্ড, বা বলতে পারো এটা হচ্ছে তোমার ডেভেলপমেন্টটাকে অটোনোমাস ডেভেলপমেন্ট বলে, বিকজ দ্য ফেট ইজ ডিটারমাইন্ড। যাই হোক না কেন, লাস্ট পরীক্ষায় আসি, আর 6 মিনিট আছে, যেটা অর্গানাইজার হওয়ার পরীক্ষা। অর্গানাইজার হওয়ার পরীক্ষার ক্ষেত্রে এখানে দেখে নাও দুটো তোমার ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোরকে আমি আলটিমেটলি ট্রান্সপ্লান্টেশন এক্সপেরিমেন্টে এটা করা হয়েছিল। দুটো স্যালামেন্ডার নেওয়া হয়েছিল, একটা হচ্ছে টেনিয়াটাস, টি টেনিয়াটাস, আর একটা হচ্ছে টি ক্রিস্টাটাস। এই দুটো স্যালামেন্ডার নিয়ে তখনকার দিনে যেহেতু ডাই এক্সপেরিমেন্ট বা ছিল না, স্টেন তখনও বেরোয়নি, কারণ স্টেনটা আরো একটু পরে বেরিয়েছিল, ওই ভ্যান হলডে তারপরে র্যাথকে এরা বোধহয় বার করেছিল, যাই হোক মনে পড়ছে না। যাই হোক, তো স্টেন যেহেতু বেরোয়নি, যেহেতু তুমি যে ডোনারের সেল হোস্টের ট্রান্সপ্লান্ট করবে সেটা বুঝবে কি করে, কার্ডটা ডোনার কার্ডটা হোস্ট,
কোনটা ডোনারের কোনটা হোস্টের, সেই জন্য এমন দুটো স্যালামেন্ডার নেওয়া হয়েছিল যেগুলোর পিগমেন্টেশনের পার্থক্য আছে। দুটো স্যালামেন্ডারকে দেখতে পাচ্ছ এখানে, টি টেনিয়াটাস অ্যান্ড টি ক্রিস্টাটাস। টি টেনিয়াটাস আর ক্রিস্টাটাসের মধ্যে টি টেনিয়াটাস হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়ালি মনে হয় ডার্কলি পিগমেন্টেড, হ্যাঁ টি টেনিয়াটাস ডার্কলি পিগমেন্টেড, আর টি ক্রিস্টাটাস হচ্ছে অতটা ডার্ক নয়, সেহেতু তুমি বুঝতে পারবে। টি টেনিয়াটাসের ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোরের টিস্যু নেওয়া হলো এবং সেটার ভেন্ট্রাল রিজন, কার টি ক্রিস্টাটাস বলে যে নিউটটা তার ভেন্ট্রাল রিজনে ট্রান্সপ্লান্ট করা হলো। তাহলে টি টেনিয়াটাসের ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর নিলাম, টি ক্রিস্টাটাসের ভেন্ট্রাল রিজনে আমি তাকে ট্রান্সপ্লান্ট করে দিলাম, যেখানে অলরেডি ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর কিন্তু আছে, কার টি ক্রিস্টাটাসের নিজস্ব ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর আছে, আর ওর ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর আর্লি গ্যাস্ট্রুলার, ওর ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোরটা আমি এর ভেন্ট্রাল সাইডে দিলাম। ঠিক আছে, কি হলো দেখো, অদ্ভুতভাবে দুদিকেই ইনভ্যাজিনেশন শুরু হলো, ঠিক যেমন ভাবে ডরসাল লিপ ইনভ্যাজিনেট করে। প্রাইমারি ইনভ্যাজিনেশন ওর যেটা নিজের ছিল সেটা করেছে, ভেন্ট্রাল সাইডে বসানো সত্ত্বেও এখানে একটা সেকেন্ডারি ইনভ্যাজিনেশন শুরু হয়ে গেল, মানে এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর। এটা হওয়ার কথা ছিল না, কারণ এটা ভেন্ট্রাল সাইড। আলটিমেটলি দেখো দুটো এমব্রায়ো তৈরি হলো, ফেস টু ফেস কনজয়েন্ট এমব্রায়ো। দেখো এদের দুজনেরই ডরসাল সাইড আছে, এরও এরও, বাট দুজনের ভেন্ট্রাল সাইডটা কমন। কেন না, দেখো এই এমব্রায়োটার কোনো ভেন্ট্রাল সাইড নেই। কোন জায়গাটা বলবে, কারণ এই জায়গায় ট্রান্সপ্লান্ট করার পরে এখানেও তো ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর ইনভ্যাজিনেট করতে লাগলো। তার মানে এটা বোঝা গেল ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর যেখানেই থাকবে সেখানে অ্যাক্সিসটা অর্গানাইজ করবে, যে দিকটা ডরসাল এবং সামনের দিকটা ভেন্ট্রাল হবে। যেহেতু দুদিক থেকে দুটো ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর ইনভ্যাজিনেট করলো, এর কমন প্লেসটা এই প্লেসটা ভেন্ট্রাল হয়ে গেল, যেখানে দুজনের একটা কমন ভেন্ট্রাল, দুটো ডরসাল, এতে এটা কনজয়েন্ট এমব্রায়ো হয়ে গেল। দেখবে আমাদের মেডিকেলে অনেক টাইমে মাথা দুটো আলাদা, বডিটা এক, এরকম বাচ্চা মানে ম্যালফরমেশনে জন্মায়, কিছুদিন বাদে হয়তো মারা যায়। এটাও আমার যদ্দূর মনে হয়, আমার ঠিক জানা নেই, আমার মনে হয় অর্গানাইজারের কিছু একটা গন্ডগোল হয়। তো যাই হোক না কেন, তো এইটা প্রমাণ করলো নাকি যে ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর হচ্ছে অ্যাম্ফিবিয়ান অর্গানাইজার। কারণ ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর যদি অ্যাম্ফিবিয়ান অর্গানাইজার না হতো, তাহলে ভেন্ট্রাল লিপে ট্রান্সপ্লান্ট করলে কিছু হতো না, কিছুই গন্ডগোল হতো না। ও ঠিক যেমন ভেন্ট্রাল স্ট্রাকচার, ওদিকে বেলি তৈরি হতো এবং একটা এমব্রায়ো তৈরি হতো। এখানে দেখো দুটো কনজয়েন্ট এমব্রায়ো তৈরি হলো এবং যেখানে একটা ভেন্ট্রাল সাইড কমন। ঠিক আছে, তো এই ট্রান্সপ্লান্টেশন এক্সপেরিমেন্টটা, এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য নোবেল পেয়েছিলেন হিল্ডেম্যান গোল্ড এবং স্পেম্যান। ঠিক আছে, তো অর্গানাইজারের ক্ষেত্রে এটা। এবং এটার পরে আর একটা জিনিস পড়তে হয়, তোমরা ফার্দার পড়ে রেখো, আমার তো আর টাইম নেই। অর্গানাইজারটা কেন অর্গানাইজার হলো, মানে ওয়াই ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ অর্গানাইজার, এটা তো এক্সপেরিমেন্টালি প্রুভ হলো, কিন্তু ওই সেলগুলোই কেন অর্গানাইজার হলো, অন্য কোনো সেল কেন অর্গানাইজারের প্রপার্টি পেলো না? এটার জন্য গুসকোয়াড প্রোটিন বা নিউকুপ সেন্টার এবং টিজিএফ বিটার কিছু সিগন্যালিং আছে, যেটা তোমাদের আরো ফার্দার এটা জানতে সাহায্য করবে যে কি করে তোমার ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর অর্গানাইজার হওয়ার প্রপার্টি। ঠিক আছে, সো টুডেস লেকচার ইজ এন্ড হিয়ার। যদি কারো কিছু জানার থাকে বলতে পারো, বাকি দ্যাটস ইট ফ্রম মাই সাইড। Snehadri, thank you very much. I'm feel very happy and honored that this lecture তোমাকে অনেকটাই সাহায্য করেছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্নেহাদ্রি। এনিওয়ান যদি কিছু কোশ্চেন থাকে বা না থাকে, কোনো সাজেশন থাকে সেটাও বলতে পারো। থ্যাংক ইউ শুভজিৎ। ঠিক আছে সরোজদা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সরোজদা। সরোজদা থ্যাংক ইউ এই অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য। Grateful to you, Mr. Sarkar, for accepting our invitation and sharing your knowledge with us in your busy schedule. Mr. Sarkar has beautifully discussed on the embryonic induction and concept of organizer. I congratulate you on delivering such an
insightful boardwork lecture, which I am confident will greatly benefit our students in their academic endeavor. We also extend our thanks to the students for their active participation. Now we conclude the session. Thank you, everyone. Okay, thank you. Thanks a lot.